أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم وعلى علي سيدنا मौत जिस दिन आ गई दुनिया की दौलत क्या हुई दुनिया की हालत क्या हुई रूह तन से उड़ गई मुर्दा की हालत क्या हुई। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबीही क़ाल हद्दसना सईद इब्न अबी जुबैर सलमत इब्न अकू अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुल मिनहुम फदल्लका वजहुहु व जिल्दहु रवाहुल बुखारी
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل الميت قبر مسلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي وإذا تأسسنا لكم في كلمة منها إلا غيركم إلا فنحتت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعضهم انظروا أعمالا عملتموها لله صالحا فادعوا الله بها لعله يفرجوها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي سبية صغار كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم بدأت بوالدي أسقيهما قبل والدي وإنه قد نما بي الشجر وأن أوكدوهما وأن أبدي السبية قبلهما والسبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منه السماء رواه البخاري رواه مسلم وإذا تأسسنا بكلمة وبه أخبرنا جئتكم إلى الله نسيرا فلما لا رجعناكم إلا ما رجعتم إلا ما سعدت لكم من أنهارا وكبالكم عن المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم منها إلى بصائرها إلى البيت المقدس حتى تعسركم أن تنكروها وأقروها وذاك ذلك ما بدلهم منه نصف النهار أشأس أبغر بيده كرورا فقلت بأبي أنت أمي ما هذا قال هذا دم الحسين وأصحابي عن أم فاضل بنت حارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته منكر الليل قال وما هو قالت إنه شديد قال وما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسد قطعت في هجري فقال النبي عليه السلام قال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني إن أمتي ستقتلني هذا فقلت هذا قال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء صدق الله العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم وذلك لمن الشاهدين المنذرين أما بعد معزز محترم সম্মানিত সভাপতি দেগার উলামায়ে کرام সুধী সমাজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ পাকের কালাম এবং হুজুর পুণ্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ তেলাওয়াত করেছি আমি বুখারী শরীফের ভিতরে বা তাকরারে ৭২৭৫ খান কেউ বলছে ৭০০০ কিছু বেশি ৯৮টি কিতাব আছে বাবুন কাইফা কানা বদুল ওহীদ থেকে নিয়ে কিতাবুত তাওহীদ পর্যন্ত মুসলিম শরীফে মোট ৫৭টি কিতাব কিতাবুল মুকাদ্দামাত থেকে কিতাবুত তাফসীর পর্যন্ত হাদিসের সংখ্যা ৪০০০ নাসাই শরীফের মধ্যে ৫২টি কিতাব আছে কিতাবুত তাহারাত থেকে কিতাবুল আশরিবাত আবু দাউদ শরীফের মধ্যে ৪২টি কিতাব আছে কিতাবুত তাহারাত থেকে কিতাবুল আদব তিরমিজি শরীফের মধ্যে এর মধ্যে ৭৬ ভিতরে দুটি কিতাবকে জামে বলা হয় যার ভিতরে ৮টা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে আমি ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব তো তিরমিজি শরীফের মধ্যে ৪৬টি অধ্যায় আছে বড় অধ্যায় আবু আবুত তাহারাত থেকে কিতাবুল ইলাল
ইবনে মাজার মধ্যে 38টি কিতাব আছে, কিতাবুল মুকাদ্দামাত থেকে কিতাবুজ জুহুদ। এই 76টার ভিতরে হাদিসের সংখ্যা বা তাকরার ছাড়া কম হবে, কিন্তু বা তাকরারে হাদিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 28,699 খান হাদিস। আর পৃথিবীর ভিতরে আল্লাহর হাবিবের হাদিসের সংখ্যা হলো 50 খান। আমাদের দেশের আলেমুলামাদের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে এই কারণে, কারণ এই 6 কিতাব পড়িয়ে ফিতনা বাঁধা ফেলেছে। মানে এই 6 কিতাব ছাড়া যে আল্লাহর হাবিবের আরো হাদিস আছে, এই কথাটা না জানার কারণে আমাদের মধ্যে আলেম ওলামাদের মধ্যে বিশেষ করে এইগুলো ফিতনার উৎপত্তি হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাদের এই ফিতনার থেকে বাঁচার তৌফিক দাও। যেরকম আমিন, এটা আরো যেরকম আমিন। এমন আকারে ধারণ করছে যে এগুলো থামানো বড় কঠিন হয়ে গেছে। আগের জামানায় এই ধরনের ফিতনা ছিল না। ইদানিং এই মৌলবীরা শর্ট বই পড়ে মৌলবী হয়েছে। আমাদের দেশে শর্ট মাদ্রাসা করে এই ফিতনাটা হয়েছে। মানে 6 বছরের দাওরা পড়ে, এরা না পুরো হাদিস মসলা জানে না। আল্লাহর হাবিব আফসোস করে বলছেন, সামিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুলু আন্নাহু সায়াকুনু ফি হাযিল উম্মতি কওমুন ইয়াতাদুনা ফিত তুহুরি ওয়াদ দুআ। উলামা হযরত ভাইরা আছেন, এই হাদিসটা আবু দাউদ শরীফের 13 পৃষ্ঠা 17 লাইন পড়ে প্রিন্সিপাল সাহেব লেখেন। আর ইবনে মাজার ভিতরে আসছে 275 পৃষ্ঠা 13 লাইন পড়ে। এই হাদিসটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আফসোস করে বলেছেন যে এমন একটি আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সময় আসবে যে এক জাতি তারা পবিত্রতা নিয়ে এবং দোয়ার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করবে। ইয়াকুলু আন্নাহু সায়াকুনু ফি হাযিহিল উম্মাহ, আমার উম্মতের মধ্যে কওমুন ইয়াতাদুনা ফিত তুহুর। এই তুহুর শব্দটা ইবনে মাজায় নাই, লিখে রাখেন। তুহুর 275 পৃষ্ঠা 13 লাইন পরে এই হাদিসের মধ্যে একই রাবী এখানে তুহুর শব্দ বাদ দিয়েছে। আর আবু দাউদ শরীফের মধ্যে তুহুর ওয়াদ দুআ। আমি দীর্ঘ আবু দাউদ শরীফ তা প্রায় 49 বছর হাদিস পড়াছি, বুখারী পড়াছি 51 বছর। কোথায় কি খুঁটিনাটি আমি দেখেছি। সিয়াসাতটা পড়ার পরে একটা মানুষ ভালো করে ওযুর মাসলাও জানে না। আমাদের দেশে গন্ডগোল করে। আমি তো এই সারা জীবন দেওবন্দের থেকে আসার পরে 51 বছর আমি হাদিসই পড়াচ্ছি। আমার আপনারা নাম দিয়েছেন ওয়াজিন, আমি তো ওয়াজিন, আমি ওয়াজ জানি না, আমি হাদিস পড়াই। তো মাঝে মাঝে মনে হয় যে ওয়াজ করবো না, কারণ আমি তো আমল করতে পারি না, কি ওয়াজ করবো। আমি দেওবন্দের থেকে আসার পরে 1952 সালে ভাষা আন্দোলনের বছরে আমি দাওরা পাশ করি। এরপরে আমি দেশে আসার পরে আমার মামা শামসুল হক ফরিদপুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি, নাম শুনছেন আপনারা? এখানে আপনারা ওনার নাম শুনছেন? আমার মা 9 বছরের ছোট। তো আমার মা মামাকে মুরগির গোস্ত দিয়ে ভাত দিয়েছে। যত বড় আলেম বুনির সামনে বাইরে ছোট না, কথা কয় না। আমি আর কথা বলো না, আপনাদের বোন নাই? আপনি যত বড় ব্যারিস্টার, আমরা বোন বাড়ি গেলি মুরগি জবাই দিয়ে কাছে খাওয়ানি পায়, যেহেতু বোনকে দেখা তো শরীয়তে না যায়। বোন বাসায় বাসায় এখন আমাকে বলতেছে আমার মা, আমি যে পিঠির ভেটে হয়েছি, মা বলতেছে বাবা তুমি তো দেওবন্দের থেকে পড়াশোনা করছো, ওজুর মশলা কি শিখছো?
তা আমি মনে করি আম্মা আমার মা, আমার তো আপন মা, এই বিটির বেটে আমি হয়েছি, তা আমার মায়া কয়েকা মনে মনে কিচ্ছু করছি না। আব্বা, আমার বড় আপা, আমার মামা, 5-7 জন মামা, এরা বসে বসে ভাত দিচ্ছে। তা মা আমাদের দেশে শীতেই পিঠে খায়, ছোট ছোট ছাঁচে করে বানায়। আপনার দেশে বানায়? হ্যাঁ বানায়। এই শীতেই পিঠা, এই আগের জামানা মানে লোকাল মুরগি, এখন যেটা আছে পোল্ট্রি, পোল্ট্রি না, তখন লোকাল মুরগি ছিল, দেশি মুরগি। এই মুরগি দিয়া ভাত দিচ্ছে আর রান দিচ্ছে। মামারে আম্বার মা, মামারে এইরকম আলেম তো আর পাওয়া যায় না, মামারে রান দাও আর আমার একটু উন্নত দাও, কারণ তুইও খা তোর মামাও খায়। মামারে কলে কার নিবি নাকি, কারণ দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবচাইতে ওই ব্যক্তি ভালো, ফালা তুযাক্কু আনফুসাকুম, নিজেকে নিজে ভালো মনে করো না, পবিত্র মনে করো না। মান তাওয়াজা লিল্লাহ রাফাহুল্লাহ, হাস্তাকাদ আদকে তাকাব্বার আদজুনি বাদসকে বাদরুন আজদার আমসাই, দুস্তকে মারবি খুফি সাদমি রওয়াদ আর রসিদে গুপ্ত ভরবাদ কে নেশা। শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, তোমরা যদি নিজেকে ছোট মনে করো, ফাহুয়া ফি আয়ুনিন নাসি আযীম, মানুষের সমাজে তোমার দাম বেড়ে যাবে। ওয়ামান তাকাব্বারা ওয়াদাহুল্লাহ, আর নিজেকে যদি তুমি বড় মনে করো, ফাহুয়া ফি আয়ুনিন নাসি সাগীর, মানুষের কাছে তুমি ছোট হয়ে যাবে। للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। আল্লাহ পাক এমন কোন বিধান নাই যে আল্লাহ তাআলা সিকিউরিটি will be must, imprisonment, but I can advise to the way of Allah with wisdom and beautiful person and argue reservation. There are those who imprisonment, but then who is of the power of not will eat to deny. I shall divinity, action shall be just only by intention, and surely thou hast supplied morals, and you are accept এত শক্তি আছে সব একটা পক্ষে থেকে আজরাইলের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে। এটা হাত দান উঠে বুড়োর সাথে ভয় নাই, ধর্মের আনে। আমার বাড়ি গোপালগঞ্জ, রাষ্ট্র শক্তি আমাদের অনেক বেশি, এখন তো আমরাই রাষ্ট্র চালাচ্ছি। গোপালগঞ্জ বাড়ি, এখন ওর ভাস্তি প্রাইম মিনিস্টার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে পরিষ্কার বলে দিলেন, وهبت نفسها للنبي। হাফেজ সাহেবরা, আমিও ছোটবেলা তোমাদের মতন হাফেজ ছিলাম, এখনো আছি। কিভাবে কোরআন শরীফ পড়তে হয়, দাদার দিক তাকা, ঠোঁটের দিক। আমি মিশরের কারীদের কাছে কোরআন শরীফ সহি করে পড়ছি। বাধ্যতামূলক তোমাকে জুলহুলাইফা মসজিদে ওইখানে যেতে হবে ইহরামের জন্য। যেরকম সুবহানাল্লাহ। আরে মিয়া তুমি কি কও, মদিনার থেকে গেলে তুমি আয়েশা মসজিদে বানবা কি কও? আমি 33 বছর হজ করছি, কি করিস তুই? মদিনা শরীফ থেকে
ইহরাম বাঁধতে গেলে আপনাকে জুলহুলাইফা মসজিদ থেকে মক্কায় রওনা হতে হবে। এটা হলো মদিনার মিকাত। ود منهم فمنهم فضل سبيل আল্লাহু আকবার বলা যায় না? এখানে কোনো কালেকশন নাই যে আপনারা আসতে করবেন। শ্বশুর বাড়ি যদি জামাই কিছু না নেয়, সেই বৌমার একটু ভয় থাকে যে স্বামীর একটু আদর করি। আর যদি শ্বশুর বাড়িতে কিছু হারাম জিনিস নাও, তাহলে বোর কাছে আপনি গোলাম হয়ে থাকবেন। আমার গোপালগঞ্জের ভাষা বুঝতেছেন তো? এটা হাত ওঠে দাদারা, গোলাম গোপালগঞ্জের ভাষা বুঝতেছেন তো? শ্বশুর বাড়ির থেকে নিবেন, এটা তো হারাম। জুলুম করে নিলে তো পাকা হারাম। আর ওই পেটে যে বাচ্চা হবে, ও ভালো হবে না। ডাহাত হবে, চোর হবে, লেখাপড়া শিখলে ঘুষখোর হবে, ড্যাঙ্গাত হবে, অফিসার হবে, মানুষ মেরে ফেলাবে। সেদিনকে হাসিনার সাথে বললাম, মা যাবো কোহানে, মানুষ যেখানে প্রশাসনের কাছে যায়, সে প্রশাসনে যারা থাকে তারা যদি আকাম কুকম করে, নাম বলবো না, বুঝে ফেলাইছো না? ওরে আমি কারে লাগিয়া করেছে পানা গুরু, সেই গুরুতে মাছ ধরেছে ভিতর আমায় গুই বুকের শোনায় আমার আর আশা নাই, আশা নাই রে। আমি কিসের জন্য বদলাম ঘর সখী তোর আর আশা নাই, আশা নাই রে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ছি, একটা খোট দিয়ে দিলাম, এনে পীর হয়ে গেছি তো, দাড়ি তুড়ি পাই গেছি, তবু একটা খোট না দিলি ভালো লাগে না। আর দিস না, এই দিবি তো ডিস্টার্ব হবে, আমি আয়াত পড়তে পারবো না, আর একটা দিবি না। আমি এমনি কোরআন শরীফ পড়লে গলা ক্লিয়ার হয়ে যায়, সার আব্বারও খালা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে 13.5 মাইল দূর একটি পল্লী, এই গ্রামটার নাম সালে হুদাইবিয়া। আল্লাহ আমাকে 33 বার হজ করাইছেন, আর আমি 10 বছর ওখানে চাকরি করেছি বিশ্ববিদ্যালয়। এই জন্য মক্কার অলিতে গলিতে এমন কোন জায়গা নাই যে আমি গাড়ি চালাইনি। ভাইরা আমার 13 মাইল দূর, মাওলানা সাহেব লেখেন, আল্লাহর রাসূল সালে হুদাইবিয়ার কাছে হযরত আলীকে ডাকলেন, আলী আসো। বুখারী শরীফের ভিতরে এসেছে, জলদা আউয়াল 38 পৃষ্ঠা 5 লাইন পরে ভাইজান লেখেন, বুখারী শরীফের জলদা আউয়াল 35 পৃষ্ঠা 5 লাইন পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থুতু মুবারক ফেলবেন, নুখামাতান ইল্লা ওয়াকাত ফি কাফি রাজুলুম মিনহুম ফাদাল্লাকা ওয়াজহাহু ওয়াল জিলদা। আপনারা যদি আরবি বুঝতেন চোখের পানি ফেলতেন। আহা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থুতু মুবারক ফেলছেন। হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দি রব্বি লেখেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দি রব্বিহি, ইনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন খালাতো বোনের ছেলে, কিন্তু হুজুরের 12 বছরের বড়। বুখারী শরীফের মধ্যে পিছনে ছেলেমেয়েদের কথা নিষেধ করবে।
বুখারী শরীফের মধ্যে 184 জন রাবী আছে। 184 জন রাবী আছে। কোন কোন রাবীর কয়টা হাদিস, এবং এই রাবীদের সম্পর্কে যদি কোন মুহাদ্দিস ভাই যদি আইডিয়া না থাকে, তার দ্বারা হাদিস পড়লে নূর হবে না, তার দ্বারা হিদায়াত হবে না। চাকরি করবে, বেতন খাবে এই পর্যন্ত, কিন্তু ওই মুহাদ্দিসের দ্বারা ছেলেরা আল্লাহওয়ালা হবে না, ছেলেরা হবে হিংসু। ফিতনা বাড়ছে কি করে? এই দোয়া নিয়ে একটু আগে আমি আবু দাউদ শরীফের হাদিস পড়েছি ভাইজান, ওই ইবনে মাজাহ 275 পৃষ্ঠায় লেখছেন না? হ্যাঁ, 275 পৃষ্ঠায় 13 লাইন পরে। আবু দাউদ শরীফের মধ্যে 13 পৃষ্ঠার ভিতরে 57 লাইন পরে। দোয়া নিয়ে মানুষ বাড়াবাড়ি করবে, তাই হচ্ছে না? একটু সকলে এই ওয়াহাবিয়া তোরা এগুলো পাইছস কোথায়? কোহেন বই পড়ছস? বাংলাদেশের আনাসি কানাসি কোহেন্তি কি আসলান কিতাব পড়িয়া মুফতি শাস্ত্রে, এগুলো জাতির জন্য কলঙ্ক। মানুষকে আল্লাহর পথে নেওয়া যায় না। আর কোন হাদিস নাই, তুই পড়ছিস মতো সহিহ হাদিস, তুই পড়ছিস কি? তুই 50 খান হাদিস, তুই আল্লাহর কোরআন সুই বলতে তুই 50 খান হাদিস পড়ছিস নাকি? 50 খান হাদিসের মধ্যে হাদিসের সংখ্যা 12,66,650 খান হাদিস আছে। লেখা নাই, পড়া নাই। কাদের মুন্সি একটা মুহাদ্দিস বানাইছে। আমি মার জন্য দোয়া করি, আব্বার জন্য দোয়া করি। আব্বা বলছিলেন, তুমি দেওবন্দের থেকে লেখাপড়া করছো, তোমার 6 কিতাবে তোমার ইলম হয়নি, তুমি আরো 6 বছর পড়ি আসো মিশরে। আমার আব্বা আবার আমাকে 6 বছর মিশরে জামিউল আজহার কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ায়। 50 খান কিতাবের পরও আমি দেখি যে আমি কিছুই শিখি নেই। আমার 6 কিতাব পড়ে উনি সাইকুল হাদিস হয়েছে। হায় হায় হায়, সাইকুল গন্ডগোল হয়েছে। আল্লাহর হাবিব বললেন, হুজুর থুতু মুবারক ফেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দি রাব্বিহি, এনার হাদিস আছে আবু আবুল আযানের ভিতরে, তিরমিজি শরীফের জিলদ আউয়াল আযান অধ্যায়ের মধ্যে ইনি সর্বপ্রথম আযানের আলফাজগুলো উনি স্বপ্ন দেখে। তিরমিজি শরীফ আমার কাছে নিয়ে এসেন, আমার মিষ্টি দিছি ভাইজান, আমাকে ফোন করে বলেন, যদি না বলে আর যদি মেলে আমার জন্য একটু দোয়া করেন। আরে বুড়া আইসিডি শেষকালে ছেলে মেয়েরা আসতে দেয় না, যা আব্বা অনেক বয়স হয়ে গেছে, কোয়ানে পড়ি মরে থাকবেন। সকালে 2 মাই আমেরিকাতে বন্ধেছে, আব্বা তোমার কিরম আছো? কিছু কই নেই। আমার বৌরি কই, তুই একটু কয়ে দে, কারণ বোর কাছে তো মিথ্যে কথা বলা যায়। যারা বিয়ে করছিস এদিক শেখ, বোনের মধ্যে সাথে সাথে মিথ্যে কথা না বসতো তোর বউ থাকবে না। সে হাদিসটা আছে কোথা? মাওলানা লেখেন মিশকাত শরীফের 428 পৃষ্ঠার ভিতরে। হ্যাঁ, এই হাদিসটা আছে, এই হাদিসটা আছে। বউর সাথে মিথ্যে কথা বলা যায়। আসমা বিনতে ইয়াজিদ, তিরমিজি শরীফ থেকে হাদিস কান্নেছে। আসমা বিনতে ইয়াজিদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 9 নম্বর খালা, হ্যাঁ, ছোট মেয়ে, হুজুরের 12 বছর 13 দিনই বড়। যাও মিশকাত নিয়ে যাও,
চ্যালেঞ্জ করো, বুড়োর একটু চ্যালেঞ্জ করো, বুড়ো এইরকম দেয় আছে নাকি, চ্যালেঞ্জ। একটা যদি ভুল করতে পারিস 1 লক্ষ টাকা দেবো, নগদ ক্যাশ দিয়ে দেবো। আর জীবনে তোর মাদ্রাসা পড়ান লাগবে না, ক্যাশ নিয়ে যা। গন্ডগোল বাতাইছ, মাদ্রাসা পড়বা মানুষেরকে হেদায়েতের জন্য। আমার দিক তাকান, এখনো অশ্রনী মশানে আসতেছি যাবো। আল্লাহর হাবিব আমার সাথে পড়তে হবে সকলেই, পাবলিক আলেম ওলামা সকলেই। যে না পড়বি সে খোদার দুশমন, না পড়তে বলি ঠোঁট নড়াবি। নুখামাতান পড়ো, নুখামাতান ইল্লা ওয়াকাআত ফি কাফি রাজুলুম মিনহুম। আবুল খারে দিক দেখ, নুখামাতান ইল্লা ওয়াকাআত ফি কাফি রাজুলুম মিনহুম ফাদাল্লাকা ওয়াজহাহু ওয়া জিলদাহ। বুখারী শরীফের জিলদে আউয়াল 38 পৃষ্ঠা 5 লাইন পরে সাহাবা কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের থুতু মাটিতে পড়তে দিতেন না, হাতে নিয়ে আপন আপন মুখমণ্ডল ও ত্বকে মলে নিতেন। আপনারা যারা আছেন আল্লাহর কোরআন সিয়ে বলেন যে আপনার বউরি রাত ভরিয়া মুখে থুতু দেবেন, আপনারে ভালোবাসবে? প্রথম বাচ্চা যদি পেটে না ধরে হয়তো তোমারে চেঞ্জ করবে, নইলে তোমার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা দেবে। আর বুড়ো কালে যদি দাও তাহলে ইল্লাল হলিডল শরীফ খাবে, নইলে গাছে জ্বলবে। কথা কয় তাহলে ওয়াজ বন্ধ করে দেবো, ঠিক না? ঠিক। রাত ভরে বুড়ো হইছো তো রাত ভরে আজকে বুড় মহি খালি চাপ দেবা, থুতু দেবা। আর রাসূল করিম এদিক টাকা জীবনে তো ওয়াজ করিস, এই যে ওয়াজ করবি। আল্লাহর নবীর থুতু মুবারক সাহাবীরা মুখে ত্বকে লাগাই নিছেন। এরপরে তারা আল্লাহর নবী বলেন, যারা আমার থুতু মুবারক যারা মেখে নিয়েছে তাদের বংশে কোনদিন কোনো বড় ব্যাধি হবে না। বুখারী শরীফ পড়ে খালি লা সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব শিখলে যে সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না, এই কথা তোমার শিখিয়েছে কিনা? এই কথা যদি তুমি প্রমাণ করতে চাও তাহলে কোরআনের আয়াত বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন, কোরআনের যেখান থেকে সহজ বলে নেই সাহাবারা বললে সেটা হবে মওকুফ হাদিস। এদিক তাকা, সাহাবারা যদি হাদিস বলেন যেমন হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি, মাশাআল্লাহ, এই হাদিসটা যিনি বর্ণনা করেছে রিফা ইবনে রাফি, যখন রিফা ইবনে রাফি বাজান রাখেন কি আমিয়া বুখারীর জিলদে আউয়াল 110 পৃষ্ঠার হাদিস। হুজুর বলেন রিফা ইবনে রাফি জুরাকি হলো মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে 254 কিলোমিটার। এই জায়গার এই রাবির এই সাহাবার কবর আমি যখন মিশরে ছিলাম 2 বার ওনার কবর জিয়ারত করেছি। এই দিক দেখো টাঙ্গাইলে মৌলবীরা, আমি তো ওয়াসিম না, আমি তো মুহাদ্দিস মানুষ। যে কোনো হাদিস নিয়ে এসে আমার কাছে আয়, কোরআনের যে কোনো আয়াতের থেকে আসবে আমার কাছে আয়, কোন ডিকশনারি লাগবে না। আমি তো আমার 20টি প্রশ্ন করবি, আমার একটা প্রশ্ন করতে দিবি, তুই জবাব দিয়ে পারিস কিনা ভাগুয়া। খালি রাষ্ট্র চালাই আমরা তাই মনে করছিস? নাতিকে তা আছে শালার বুড়ো দিক কঠিন মাল রে।
ওপেন চ্যালেঞ্জ স্যার। আমি বলবি সহেন কিতাব পড়িয়া আল্লাহ যেন বড় আলেম ছিল ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আমি দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতবাসী করো, যেরকম আমিন। আরো যত মুহাদ্দিসিন আছেন, সর্বপ্রথম আমি শুধু বুখারীকে খালি সহিহ বললে আর অন্য কিতাবকে তুমি সহিহ বললে না। দেখবেন সহিহ তিরমিজি কেউ কয় না, খালি কয় সহিহ বুখারী 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 বুখারী, খালি বুখারী বুখারী। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ সুফিয়ান সাউরি, ওনার 8 বছর ওনার কাছে হাদিস পড়ছে, 980 খান হাদিস। কিতাব তো দেখো নাই। এই জন্য আল্লাহ পাক আপনাদের ভিতরে বড় আলেম তৈরি করে দেখ, যেরকম আমি ঘরে ঘরে আলেম হোক, যেরকম আমি সাওয়াল রেখারি সুয়েট পড়াবা বুয়েট পড়াবা, ও তো সোর হবে। জীবন ভরে চাকরি করে তারপর 10 তলা মসজিদ করে দিলেও নাকি নাই। তুমি মানুষের কাছ থেকে টাকা খাইছো, ঘুষ করেছো, শয়তান। ওই টাকা তুই ফিরেই দে, ছেড়ে জাহান্নামে থাকবি। বেশ তো জাতীয় মেনা মসজিদ আজকে ডান্ডা মারবো, ভয় না কোনো সামার ক্ষমতা নেই আমার অ্যারেস্ট করা। ভাইরে আমার, আল্লাহ কোরআনে বলেন, কোরআনের যেখানে সহজ হয় সেখানে থেকে তুমি পড়ো। ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কোরআন। কে বলছে? হাত যে উঠাবে না সে অমুসলিম। জোরকান কে বলছে? আল্লাহর কথা শুনবেন না? কোরআনের যেখানে সহজ হয় সেখানে পড়ো। তাই তুমি যদি নির্ধারণ করো সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না, তাহলে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাবি ইযা কানা ওয়াহদাহু। আপনার দেশের আহলে হাদিসের বড় একজন আলেম এখানে বসে আছেন, আমার কথা বোঝা যাচ্ছে না? আপনারাও যারা আছেন মুহাদ্দিস ভাইরা, ছেলে তুই বারবার এগুলো করে যা, একবার সেটিং করে দিয়ে যা, নড়ানড়ি করবি না। লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাবি ইযা কানা ওয়াহদাহু। ইমাম বুখারী এই শব্দটা আনে নাই, উনি শুধু বলছে লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাব। এই পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, এই আলফাজ ছেড়ে দিয়েছে। একটু আগে যেমন আবু দাউদ শরীফের হাদিসটা আছে, ওয়াদ-দুআ ওয়াত-তাহুরিহি ওয়াদ-দুআ, দুটো শব্দ আছে। এই ইসাবির হাদিস ইবনে মাজার মধ্যে তাহুর শব্দ বাদ দিয়েছে। আমরা হাদিসের কারখানায় বসে থাকি সারা জীবন। দারুল উলুম দেওবন্দের থেকে আসার পরে দীর্ঘদিন দিল্লিতে হাদিস পড়াইছি। শাহ রহিমিয়া মাদ্রাসা, শাহ ওলিউল্লাহ মাদ্রাসার আকরান শুয়ে বলছে, আজ পর্যন্ত কোন বাঙালি জাতির সন্তান শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দ মাদ্রাসায় হাদিস পড়াবার সুযোগ পাইনি। আমি ইংলিশ মিডিয়ামে, আমি দিল্লিতে যাচ্ছি, তো দিল্লির পত্রিকায় আমার দাদির বাড়ি দিল্লিতে, আমাদের দাদির বাড়ি, আমার ওখানে চাচারা আছে, আপন চাচা। বাংলাদেশের লোক ভালো বাড়বে না, চলিয়ে দেবো আর পাবি না বলো রে। হাসিনে কয়, চাচা তুমি চলে গেলে আমার কপাল বঞ্চে তো, তোমার এই বয়স আর আমাদের কোনো স্কেল থাকলো না। এই যে আমি তোমাদেরকে কোরআনের ফয়সালা দিচ্ছি, খারাপ লাগতেছে নাকি? মারামারি করে মারামারি করে চুল ছাড়াছড়ি নিয়ে দোয়া নিয়ে করে, আজ দোয়া নিয়ে করবে। যারা দোয়া করবে না, এই মসজিদের ইমামদেরকে চাকরি বাদ দিয়ে দাও, ওরা কামলা বেঁচে খাক।
কোথাকার। মানুষকে মানুষ ইবাদতের কাছে আসে, মানুষ একটু নামাজ পড়তে আসতো, এমনি এগে ঠেলায় আর নামাজ পড়তে আসে না। ওহাবিজাত কোথাকার, দেশটারে শেষ করে ফেলল। 80 জন সাহাবী বলেছেন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরুহ তাহরিমা। লা সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব, নামাজ এইটুক করলে আর অন্য হাদিস দেখলে না? লাইতাল্লাযী ইয়াকরাউ খালফুল ইমাম মুলিউফুহু বিতরাব। মুহাত্তা মুহাম্মদ তাহাবীর ভিতরে এসেছে, তাহাবী ইমাম জাফর তাহাবী, উনি বলেছেন ইমামের পিছনে যে কিরাত পড়বে, লাইতাল্লাযী ইয়াকরাউ খালফুল ইমাম মুলিউফুহু বিতরাব, ইমামের পিছনে যে কিরাত পড়বে তার মুখে মাটি মেরে দাও। এই হাদিসটা দেখলে না? এই হানাফিরা দিক তাকা, দাদার দিক তাকা, মরে গেলে চোখের পানি ফেলে কাঁদবি। হাদিস কোরআন পড়ো না? ইমামের পিছনে যদি সূরা ফাতিহা পড়া নামাজ না হয়, তাহলে আসেন আবু দাউদের ভিতরে মুহাদ্দিস সাহেব লেখেন, ইজা জিতু মিনাস সালাত ওয়া নাহনু সুজুদুন ফাসজুদু ওয়া লা তাউদ্দুহা শাইআ। কি সুন্দর কথা, আপনারা তো আরবি বোঝেন না। হায় হায় রে, জীবন ভরে এই ব্যবসায়ী করলাম, এই গুণা হাজার হাজার মৌলবীদেরকে হাদিস পড়ায় মৌলানা বলালাম, আমাদের ছাত্ররা তোমাদের কাছে ঈদের নামাজ পড়ায়। আসতে দেয় না, ছেলেমেয়েরা আসতে দেয় না। আসিনে সেদিন আগামাই কছে, কাকা তুমি বেশি ঘোরাফেরা করো না। আমি আশপাশ বৌরি কই, তুমি মাইয়াদেরকে বিদেশে আমার যারা আছে আত্মীয় স্বজন রাগারাগি করে, আমি কই শোনা তুমি একটু কইয়া আমার নামে একটু মিথ্যে কথা বল। স্বামীর ব্যাপারে যদি স্ত্রী মিথ্যা কথা বলে গুনাহ হবে না। যত মিথ্যা পারো মা স্বামী স্ত্রী কথা বলো। হুজুর বলেন মিশকাতের 428 পৃষ্ঠা, আসমা বিনতে ইয়াজিদ উনি বর্ণনা করেন, তিরমিজি শরীফের হাদিস লেখেন মাওলানা, আল্লাহ ইয়াহিল্লু লি আহাদি সালাসিন কিসবুর রাজুল ইমরাতুহা। হুজুর বলেন 3 জায়গায় মিথ্যা কথা আল্লাহ হালাল করেছে। যারা বিয়ে করিস নাই, জীবন সুখ পাও নাই। আল্লাহ নবী শিখিয়ে দিয়েছে, বিয়ে করলে নারী জাতিরা হলো বাঁকা হাড়ের তৈরি, খুলিকত মিন জিলাইন লান তাস্তাকিমু মিন তরিকাল, ওদেরকে সোজা বানান যায় না। তুমি যদি কও আমি যদি তোরে বাড়ি নিয়ে যদি সোজা না করতে পারি, পবন মিস্ত্রি সাওয়াল্লাহ, এ কথা তুমি দিজিওর রং আইডিয়া। আল্লাহ নবী বলেন লান তাস্তাকিমু মিন তরিকা, নারী জাতিকে সোজা পথা বানান যায় না। হাতটা নারীদের কে কোনদিন সোজা বানানো যায় না। যখন ও রাগে যাবে, হুজুর কয়েকটা কাজ করতে পারো, তোমার বউ যখন রাগে যাবে তার ঠোঁটের নিচে হাত দেবে, উপরের ঠোঁট যদি ধরে তাহলে আরো রেগে যাবে। এই জন্য যারা বুড়ি আছে যা আছে, এ থাম, হাদিসে এটাও বলা গুনাহ কবিরা, বলা যাবে না তুই থাম, এটা বলাও যাবে না হাদিসে। যদি হুজুর বলছেন থামান যারা যাইয়া টুক করে বল এরকম হাত দেবা, খালি নিচে ঠোঁটে একবার হাত দিতে পারলে অমনি দেহে থামিয়ে যাবে। যারা বিয়ে করিস নে তারা দাদার থেকে এই ডিজিটাল কায়দা শিখে যা। আর যারা বুড়ো হয়েছে তারা সব বনাস। এই জন্যই তো মনোর মারে ঠিক করতে পারলাম না। 1 নম্বর স্বামী স্ত্রী মিথ্যা কথা হালাল করা হয়েছে। 2 নম্বর ওয়াল কিসবুল হারবে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে সত্য কথা বলা যাবে না।
তুই এখন যাচ্ছিস আঁঠু ভাঙ্গা, পাও ভাঙ্গা, চোখ কানা, গলা কাটা, গ্রামে যাবি। যদি শত্রু জানে পথে মামা তো ভাইয়া দাঁড়ায় থাকবে। আল্লাহ রাসূল বলছে তুমি যদি যাও অন্যর কথা বলবা, কয় কোথায় আসিস, তখন তুমি বলবা আমি ময়মনসিং আছি, নইলে বলবা আমি গুলিস্তানে আছি। শত্রুর সঙ্গে দয়া শত্রুর সঙ্গে এই মিথ্যা কথা বলিও। আর 3 নম্বর লিউসলিহা বাইনান নাস, কোন বিচারপতি বিচার ক্ষেত্রে মামলা যদি ডিসমিস করে বাদে বিবাদে কে বুঝায়া মিথ্যা কথার মাধ্যমে যদিও সে সলে করতে পারে, এটা আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিলাম। কয় জায়গায় মিথ্যা কথা? হাত উঠান, যার হাত না আল্লাহ প্যারালাইসিস হবে, হাত উঠাছে কি? 1 নম্বর স্বামী স্ত্রী। স্ত্রী যদি জীবনে কোনো হাত নামাবেন না, স্ত্রী জীবনে যদি কোনো অন্যায় কাজ করে বাসর ঘরের থেকে তোমাকে ইমতিহান করবে, ভালো মাল হলিও সন্দেহ করবে, তুমি বলবে স্বামী স্বামী রে আমি জীবনে কোনো অন্যায় কাজ করিনি, কোরআন মাথায় দিয়া মিথ্যা কথা বললে যদিও কিছু করে থাকো স্বামীর কাছে স্বীকার যাইও না। হাত নামান। আমার নাতি বউরা কবে কি হায় সব না সালাদ বুঝলো এরকম, আমি তোদেরকে বাঁচাই দিয়ে গেলাম। খবরদার, কোরআন মাথায় দিল তো কবি, যেহেতু স্বামীর সাথে যত আরো মিথ্যে কথা বল। চ্যালেঞ্জ যদি থাকে সেই হাদিস তিরমিজি আমার কাছে, কোরআন হাদিস দেওয়া সালাহ কি রাজি আছেন না? হাত উঠে আমার নাতিরে হাত উঠা না রে দেখবি খারাপ লাগতেছে নাকি? আমি খুব ছোট ছোট ওয়াজ করে কাটা 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 কাটা, আমার কাজে তো হাদিস পড়ানো। আমি হাদিস রাখি এই আবু দাউদের, এটা যে তুমি আমার মনে থাকে 6 মাসে কোরআন শরীফ হেফজ করেছি। আমি উল্টো ভাবে ভর্তি পারি, সদর ভাবে ভর্তি পারি। মনে করছিস কি আমার আম্মা কোরআনে হাফেজা, আমার আম্মা দাওরা হাদিস পড়া পাশ করা মেয়ে, আমার মার 8টা চাচা 8 জনের কাছে আমার আম্মা বুখারী পড়ছে। সেই ব্যাটে আমি ছোটবেলা আমার আম্মা কাবা শরীফের কাছে নিয়ে 6 মাসের সময় আল্লাহর ঘরের সামনে বলছে, আল্লাহ তুমি আমার এই সামনে মুহাদ্দিস বানাইও, তাকে আমি মুহাদ্দিস হব না, আমি কি চোর হব? আর তোমার ছেলে পেটে বাচ্চা আসলে আমার এই ছেলের আমার নাম কি হবে বুলেট, আমার বুলেট আমি সুয়েটে বাড়াবো, ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, চোর বানাবো। সেই চোর হওয়া দাঁড়াতেছ, নামাজ নাই, রোজা নাই, কিছু নাই। তারপরে মরে গেলি মৌলবীকে 10টা খাওয়াই দিলে আমরা খেলাম, কোরআন শরীফ পড়লাম, আমার মা বাবার জন্য মুনাজাত করছি, অকর রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। ওইরকম আয়াতের মধ্যে তো তোমার মা বাবার নাম আসবে না। তুমি খাইছো, আমাকে তোমার মুরগি খালাম, কোরআন পড়লাম, টাকা নিলাম, লাভ হলো আমাদের, নেকি আমার মা বাবারে বেচতে দিলাম। তোর মা বাবার কথা তো আয়াতের মধ্যে নাই। কথা কোন না, হাত দুটো হাত না করে এখনই মারামারি লেগে যাবে। অকুর রব্বির হামহুমা কামা, এমন হিসাব কথা মনে হয়। এই যে মুনাজাতটা ধরছো, ওই যে মুরগি খাওয়াইলো সেই মালিকের নাম পড়ছে নাকি? আসল কাজে সবে পাকা মালিক গেল তরে, ও শৈক মালিক গেল সই, তোর আর আশা নাই, অনেকের আর আশা নাই রে। ও তোর বালু চোর কিস্তে খাতায় জবের ভিতরে, ও শৈক তোর জবের ভিতরে তোর আর আশা নাই, আশা নাই রে।